തുറന്നു വരട്ടെ, തുറന്നു വരട്ടെ, തുറന്നു വരട്ടെ. ഞങ്ങളതിലേക്ക് എൻ്റർ ആവട്ടപ്പ, ഞങ്ങളതിലേക്ക് എൻ്റർ ആവട്ടപ്പ. സാന്നിധ്യം വിട്ടുപിരിയാത്ത സീസൺ. ഒരു റലം ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ അപ്പനെ വിട്ടുപിരിയാൻ കഴിയാത്തൊരു റലം. ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും അതിനകത്ത് കയറാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് പിശാച് ഞങ്ങളെ തൊട്ടത്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്കറിയാം, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്തോ പുതിയത് കർത്താവ് തുറക്കുകയാണ്. പിശാചിനെ തൊടാൻ കഴിയാത്തത്, കള്ളന് കയറാൻ കഴിയാത്തത്, സംതിങ് ന്യൂ. കൊതിയാണ്. അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും അങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ, സാന്നിധ്യത്തിനകത്ത് എപ്പോഴും ഇരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കൊതിയാണ്. 91 ദിവസങ്ങൾ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു. ഈ സാന്നിധ്യത്തിനകത്ത് എത്ര ഇരുന്നാലും നമ്മൾ മടുക്കുകയില്ല. ഇതൊരു ദിവസത്തെ മീറ്റിങ്ങിനകത്ത് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന സാന്നിധ്യമല്ല, കഴിഞ്ഞ 100-ലധികം ദിവസങ്ങളായി ഇത് അനുഭവിക്കുകയാണ്. ആ സീസൺ തുറന്നു വരട്ടെ, തുറന്നു വരട്ടെ. ചില മിനിറ്റുകൾ എല്ലാവരും അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചാണ്. For few minutes let's all speak in tongues. Rubeliam Shabana Hadal Mana Shebrele Keteleves Rukoliam Shabala Hadal Vesebre Kelebes Rekeliam Sal Mana Rebel Ketelebasi Antal Mana Retele Terelegadiam Shamana Hadal Zabarte Rekele Seteni Adalama Mama Shakeni Adalabas Ramsheni Adalama Mama Shateni Adalabas Raisa Teli Arbazetele Bekatalaba Mama Shakeni Adalabas Rubane Ashiantale Brefenias Brahatala Zakatala Raital Manashiantol Mene Ribal Katalabas Roma Shantala Ralashia Rebeliam Shanadalabadiam Shabatalabashakala Lemartia La Katalabashatala Brasetele Delebedele Beshiadalabadala Lashia Shamano Reke Sebrevel Katalabas Santol Mana Reke Meseke Amdal Pravadan Ramsheni Alkaro Rebellias Miantal Veretel Meneshiadan Rekeni Sekeni Yadal Mano Rekeli Boshes Meni Yadanaba Righteous Meni Antul Veriam Shavartil Veniam Sebeketelebes Rekeni Amzano Regala Righteous Meni Antal Maneradina Rebe Mama Shakala Daraba Shagadal Karadan Righteous Balkatala Shaital Rabasi Antal Rabashiata Librisiteni Amtal Mana Rabadan Rekeleberiam Shabarajal Karadal Manar Dhanadiara Rebel Shekeni Yadalaba Regala Shantala Rabon ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അങ്ങയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുന്നു. Father, we together look into your face, Dad. ഒരു പകൽ കൂടെ ദൈവം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദാനമായി തന്നതിന് സ്തോത്രം. We thank you for giving us a new day. ഈ പകലും ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി നന്ദിയോടെ അങ്ങയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുന്നു. This morning also with grateful heart we look into your face, Daddy. ഈ പകലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കണം. This morning also Holy Spirit you minister to us. ശബ്ദം ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കണം. Make us hear your voice. അങ്ങയുടെ അഭിഷേകത്താൽ ഞങ്ങളെ നിറയ്ക്കണം. Fill us with your anointing. അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. Bless us, Lord. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. In Jesus name. Amen. Amen. ദയവായി ഇരുന്നാട്ടെ. Please be seated. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു. Are you all blessed and good? ആമേൻ. ക്ഷീണമൊന്നുമില്ലല്ലോ ആർക്കും അല്ലേ? I hope you're not tired. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന അറിയുന്നതിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷം. It's so good to know that you all are happy. ഞാനും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുന്നു. I'm also happy. ആമേൻ. Amen. ഞാനിങ്ങനെ നോക്കി എത്ര ദിവസമായോ നോക്കുമായിരുന്നു. എത്ര ദിവസമായി നമ്മുടെ മീറ്റിംഗ്?
91 ദിവസങ്ങൾ ദൈവം നമ്മളെ സൂക്ഷിച്ചതിന് സ്തോത്രം പറ. I was just looking how many days it was been going through. It's been 91 days. Let's thank the Lord for 91 days He has led us through. വളരെ പെട്ടെന്ന് 91 ദിവസം പോയി. 91 days became so quick. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ഈ വർഷം നമുക്കൊരു ക്വാളിറ്റി ടൈം ആയിരുന്നു. Amen. As I always tell, this year was a quality time. Amen. നല്ല 2-3 മാസങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന അവസരമുണ്ട്. Amen. God gave us opportunity to be in His presence for a couple of months. മാക്സിമം നമുക്കൊരു 40 ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ നമ്മുടെ ചർച്ചിലൊന്നും ഇരിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല. Amen. To an extent, after 40 days, you are not able to sit in your churches. ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രയർ ഒക്കെ മാക്സിമം 40 ദിവസമല്ലേ. Fasting prayers to an extent go till 40 days. പക്ഷേ ഈ വർഷം നമുക്ക് 100 ദിവസം കർത്താവിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കാൻ അവസരം തന്നു. But this year the Lord is giving us opportunity to be in His presence for 100 days. കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ. May God help us. ഞാൻ രാവിലെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പ്രസംഗിച്ചതിന്റെ ബാക്കി പ്രസംഗിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ വന്നത്. I came here by thinking I should continue the sermon which I preached last week. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഇല്ലാത്ത ഒത്തിരി പേര് ഇവിടെ ഉണ്ട്, എല്ലാം പുതിയ ആൾക്കാരാണ്. But this week there's a new group of people coming and sitting here. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പ്രസംഗിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. So I don't think I can continue the message. എല്ലാ ആഴ്ചയും പുതിയ ആൾക്കാർ അതിങ്ങനെ കൂട്ടിക്കുരുത്താണ്. Every week God is bringing new people among us. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ പ്രസംഗം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. So may the sermon of last week be there. ആമേൻ. എൻ്റെ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് ചില ആഴ്ചകളായി ദൈവം ഇടപെടുന്ന മറ്റൊരു ദൂത് നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. I'm thinking of sharing a new message the Lord is speaking in my heart for a couple of days. നിശ്ചയമായിട്ടും അത് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ അനുഗ്രഹമായിരിക്കും. Definitely it will be a blessing in your life. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഫയർ അഗ്നി എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കും. Especially when I talk about the fire. ആമേൻ. അഗ്നി അഭിഷേകം. Fire anointing. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ഫയർ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി പേർക്ക് നെഗറ്റീവ് സൈഡാണ് പലരും ഇങ്ങനെ കാണുന്നത്. When you speak about fire, people normally think about negative sign. പക്ഷേ നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഫയർ നെഗറ്റീവ് അല്ല. നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന അഗ്നി അഭിഷേകം ഉയരത്തിൽ നിന്നും വ്യാപരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകത്തെ കുറിച്ചാണ് പ്രസംഗിക്കുന്നത്. The fire that we speak about is not negative. We speak about the fire anointing which comes from above. പക്ഷെ അത് എല്ലാവരിലും കണക്റ്റ് ആകുന്നില്ല. But it is not connecting to everybody. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ എന്നെ ഒത്തിരി വർഷങ്ങളായിട്ട് എന്നെ വിമർശിച്ച ചില ആളുകൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ ചർച്ചിൽ വരാനിടയായി. A group of people who used to accuse me and criticize me came to my church the other day. അപ്പോൾ വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു, പാസ്റ്ററെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്ന് അനുഭവിക്കണം. And they came to us and said, Pastor, we have to experience this. ഞാൻ പറഞ്ഞു, കത്തിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല, എൻ്റെ കയ്യിൽ തീപ്പെട്ടിയൊന്നുമില്ല, തീ കത്തിക്കാൻ. And I said, I cannot set you on fire. I don't have a matchbox in my hand. ഈ തീ മേളിൽ നിന്നാണ് ഇറങ്ങേണ്ടത്. I mean, this fire should descend from above. അപ്പോൾ ആരാണ്ട് പുള്ളിയോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ തള്ളിയിടും, ഊതി വീഴ്ത്തുന്നക്കാരന് പറഞ്ഞു. Somebody said to him that I will push him, I will blow upon him. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ആളുകൾ വീഴുന്നത് പേടിയാണ്. Concerning my side, I'm afraid when people are falling. സ്ഥലമില്ല ഇവിടെ, എങ്ങനെയൊക്കെ എത്രയോ ഗ്ലാസ് ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ മാക്സിമം ആളുകൾ വീടല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. I always pray people should not fall because there's glasses, there's lack of space here. പക്ഷേ കർത്താവിനാൽ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നുമില്ല. But if it's happening by the Lord, we don't have any problem. എങ്കിലും ഞാൻ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എന്നെ കയ്യിലൊക്കെ പിടിച്ചാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. But when I pray for somebody, I hold on to their hands and I pray. ഒരു 50-60 കിലോ ഒക്കെ എൻ്റെ കൈ നിൽക്കുമായിരിക്കും. I believe 50-60 kgs will stand in my hand. വീണാലും പതിയെ അങ്ങ് കിടത്താലോ. Even if they are falling, I can just let them go down. അപ്പോൾ ഈ സഹോദരിയും ചർച്ചിൽ വന്നു. And this sister came to the church. അന്ന് ആരും വീണില്ല, ഈ സഹോദരി മാത്രമേ വീണുള്ളൂ. That day no one else fell down on the ground, only this sister fell on the ground. ഞങ്ങൾ ആരും ഒന്നും പറഞ്ഞതുമില്ല. We didn't say anything. ആ സൈഡിൽ ആ സഹോദരി മാറിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. And the sister was sitting on the side. കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, എഴുന്നേക്കാൻ പറഞ്ഞു. After some time I said, stand up. പറ്റുന്നില്ല. She said, I cannot. എഴുന്നേക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്ന്. I cannot stand up. എന്ത് പറ്റി? I asked, what happened? പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ ഫയർ സത്യമാണെന്ന് ഇന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞു. I understood the fire that you're speaking about is a true reality. ആമേൻ. നമ്മളിവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആർക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് യാതൊരു ഡൗട്ടും ഇല്ല. All the people sitting here does not have any doubt concerning the fire. പക്ഷെ ഒത്തിരി പേർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. But many people still have a doubt on this. ഞാനിത് പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇന്നും പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഞാനൊരു 15-16 വർഷം കൊണ്ട് തന്നെ പ്രസംഗിക്കുന്ന ആളാണ്. I didn't start preaching about the fire yesterday or day before yesterday. I started preaching for 15 years about this. അപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുക. So I want to tell a couple of things related to that. ചിലപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് തീ കത്താനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. There's a possibility that fire might burn among us. നിങ്ങളുടെ മേൽ ഒരു അഗ്നി അഭിഷേകം വീഴട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക. I pray may the fire anointing fall upon you. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ലേവ്യ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ആ ചിന്തകൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കുന്നത്. I'm going to share the thoughts with you from the book of Leviticus. ലേവ്യ പുസ്തകം 6-ാം അധ്യായം Leviticus chapter 6.
അതിൻ്റെ 12:13 Leviticus chapter 6 verse 12:13. And the fire on the altar shall be kept burning on it. It shall not be put out. And the priest shall burn wood on it every morning and lay the burnt offering in order on it, and he shall burn on it the fat of the peace offerings. A fire shall always be burning on the altar. It shall never go out. It shall never go Out. മലയാളത്തിൽ ആരാന്ന് വായിക്കുന്നത്? Can somebody read in Malayalam? ലേവ്യ പുസ്തകം 6-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 12-13 വാക്യങ്ങൾ. യാഗപീഠത്തിലെ തീ കെട്ടുപോകാതെ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ആ ആ ആഹാ. യാഗപീഠത്തിലെ തീ കെട്ടുപോകാതെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു എപ്പോഴും കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. Everybody say the fire should not go out. ആരെങ്കിലും ഒക്കെ നോക്കിട്ട് പറ എപ്പോഴും കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. Look to somebody and say the fire should not go out. ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാവരും പറഞ്ഞില്ല. Everybody did not say. എപ്പോഴും കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. It should burn always. അത് കെട്ടുപോകരുത്. It should not go out. അത് കെട്ടുപോകാതെ എപ്പോഴും വിറക് പറക്കി വെച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. You should keep the wood in order to the fire to keep burning. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ ഈ റിവൈവലിലൊക്കെ സംഭവിച്ചു എന്ന് ഈ 91 ദിവസമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ വിറക് പറക്കി വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാൽ This 91 days we are shifting, we are changing the woods every day. ഒത്തിരി പേര് ഇത് കത്തിച്ചു. I mean, it burnt many people. ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ തീ കത്തുന്നു. This flame was set on many countries. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ മേൽ ആ തീ ആളിക്കത്തട്ടെ എന്ന് ഞാൻ I പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. pray let the flame be highlighted upon your life too. പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ യേശു കർത്താവ് പറയുന്നു, പൗലോസ് പറയുന്നത്, And coming to New Testament, Paul says, നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരമെന്നും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ? don't you know that you are the temple of God and the Spirit of God lives in you? ആമേൻ. നിങ്ങളുടെ അകത്ത് നിങ്ങൾ സാധാരണക്കാരല്ല. I mean, inside you, you are not a common man. നിങ്ങളുടെ അകത്തൊരു അഭിഷേകമുണ്ട്. You have an anointing in you. നിങ്ങളുടെ അകത്തൊരു തീയുണ്ട്. There's a fire in you. അത് കെട്ടുപോകരുത്. That should not be quenched. കെട്ടുപോകരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഒത്തിരി പേരുടെ അകത്ത് കെട്ടുപോയി. I mean, many people quench the fire in them. ശുശ്രൂഷകന്മാരുടെ അകത്ത് ആ തീയൊന്നുമില്ല. I mean, many ministers just don't have the fire in them. എന്നാൽ ഇന്ന് പകൽ നമുക്ക് ആ തീക്കകത്തേക്ക് ഒന്ന് മടങ്ങി വരാം. But this morning, let's come back to the fire. ഈ ആവർത്തന പുസ്തകം ഈ കനാൻ നാട്ടിലേക്ക് എത്തിയ ജനത്തിന്റെ പുതിയ ലിവിംഗ് സ്റ്റൈലും കൾച്ചറുകളും പഠിപ്പിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ്. The book of Deuteronomy teaches about the new living style and cultures of the people who reach the promised land. അവരുടെ ഫാമിലി ലൈഫ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം, How should be their family life? അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. A lot of things concerning that. ലേവ്യ പുസ്തകം But the book of Leviticus, അവിടുത്തെ യാഗങ്ങളും പുരോഹിതന്മാരും എന്നുള്ള പഠനത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. it teaches us about the altars and sacrifice and the priest. അമ്മേ, ഞാൻ പഴയ നിയമം പ്രസംഗിക്കുന്ന ആളല്ല. I'm not a person who preaches Old പക്ഷേ Testament. പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് ഞാൻ ഇടുന്നത്. But I'm just laying a foundation that we can come to the New Testament from the Old Testament. എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ? Are you with me? അമ്മേ, യാഗപീഠത്തിൽ തീ കെട്ടുപോകരുത്. The fire on the altar should never go out. ദൈവത്താൽ ആക്കി വെച്ച പല ഓഫീസുകളുണ്ട്. There are many offices which God has set up. പഴയ നിയമത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട 3 ഓഫീസാണ്. 3 main offices in the Old Testament പുരോഹിതൻ, is a priest, പ്രവാചകൻ, prophet, രാജാവ്. and a king. ഈ 3 പേരെയാണ് പ്രധാനമായിട്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നത്. I mean, these 3 people are specially anointed. അതിനകത്ത് കേൾക്കുന്നോടാ? അതാ ഞാനും ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നത്, എന്തോ ഒരു സംഭവം കേൾക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, പറഞ്ഞ പുരോഹിതൻ, Say with me, priest, രാജാവ്, king, പ്രവാചകൻ. and a prophet. ഈ 3 പേരെയാണ് ദൈവം പഴയ നിയമത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നത്. I mean, these 3 people were anointed by God in different offices in the Old Testament. പഴയ In നിയമത്തിനകത്ത്. the Old Testament. പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ When you come to the New Testament, അതിനകത്ത് 2 ഓഫീസിനെ നിലനിർത്തി. God sustained 2 offices അത് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ക്ലബ് ചെയ്തു. and he connected two of them. പുരോഹിതന്റെ ഓഫീസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തില്ല. The office of the priest did not stop. പ്രവാചകന്റെ ഓഫീസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തില്ല. The office of the prophet did not stop. പക്ഷെ പുരോഹിതനെയും രാജാവിനെയും കൂടെ ഒന്നാക്കി. And God combined priest and king. അതാ പത്രോസ് പറഞ്ഞത് രാജകീയ പുരോഹിത വർഗമാക്കി. That's what Peter says, a royal priesthood. ഉണ്ടോ? Are you with me? പ്രവാചകനെ പ്രവാചകനാക്കി നിർത്തി. God sustained prophet in the New Testament. എന്നിട്ട് ഈ രാജാവിനെയും പുരോഹിതനെയും കൂടെ ഒന്നിച്ചാക്കി. And God combined priest and king together. അപ്പൊ രാജകീയ പുരോഹിത വർഗം.
So that's why it is called royal priesthood. എന്നിട്ട് അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ അപ്പോസ്തലന്മാർ, And with that God added apostles, ടീച്ചർമാർ, teachers, ഇടയന്മാർ, ഇങ്ങനെ pastors, ഫൈവ്ഫോൾഡ് മിനിസ്ട്രി. and fivefold ministry, evangelists and fivefold ministries. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ മനസ്സിലങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ. So let it be in your mind like this. അപ്പൊ ഈ ലേവ്യ പുസ്തകത്തിലാണ് ഈ യാഗങ്ങളുടെയും തീയുടെയും ഒക്കെ കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. So all the teachings about priest and the altars and the fire sacrifice is said in Leviticus. ഇനി 9-ാം അധ്യായത്തിലും കൂടെ വരാം. Can we go to Leviticus chapter 9? 9-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 24-ാമത്തെ വാക്യം കൂടെ. Verse 24. യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ നിന്നും തീ പുറപ്പെട്ട് യാഗപീഠത്തിന്റെ മേലുള്ള ഹോമയാഗവും മേധസ്സും ദഹിപ്പിച്ചു. അടുത്തത്, ജനമെല്ലാം അത് കണ്ടപ്പോൾ ആർത്തു സാഷ്ടാംഗം വീണു. ആന്റി, അത് കണ്ടപ്പോ ജനം എല്ലാം കൂടെ പേടിച്ചു പോയെന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ തീ കണ്ടാൽ നീ പേടിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നേ. Come on. ഈ തീ കണ്ടാൽ നീ ആരാധിക്കും. I mean, when you see this fire, you will not be terrified. The Bible says when they saw the fire, the people fell on their face and worshiped. So when you see this fire, you will worship God. ഈ തീ കണ്ടാൽ നീ സാഷ്ടാംഗം വീഴും. When you see this fire, you will fall on your face. അത് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തീയല്ല. That's not the fire that you are thinking. ദൈവത്തിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന ഒരു തീയാണ്. A fire which comes from God. ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന അഗ്നി, the fire which we preach, നിന്റെ അടുപ്പിൽ കത്തുന്ന അഗ്നിയല്ല. is not the fire which is burning on your stove. ഏതോ ബാർബിക്യൂക്കകത്ത് കത്തുന്ന അഗ്നിയല്ല. It's not a fire which burns under the barbecue. ഉയരത്തിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന അഗ്നി. It's a fire which starts from the above. അത് നിന്റെ മേൽ കത്തി തുടങ്ങിയെന്ന് ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, if you have an understanding this fire is burning upon you, ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഇതിനെ കത്തിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല. I mean, we never can set you on fire like this. കാര്യം ഇത് കത്തിക്കാനുള്ള തീപ്പെട്ടി ഞങ്ങളെ തന്നിട്ടില്ല. Because God has not given us the matchbox to burn you. ഇത് കത്തിക്കേണ്ടത് ദൈവമാണ്. God should burn you, set you on fire. കത്തേണ്ട നിലയിൽ എങ്ങനെ അടുക്കി വെക്കാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. But I will tell you how you should correct yourself and put yourself in line for the fire to burn. തീ കത്തണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാമോ? Do you know what you should do for the fire to burn? അതിന്റെ 22-ാമത്തെ വാക്യം കൂടെ വായിക്കണം. We should read verse 22 of chapter 9. വായിച്ചോ. പിന്നെ അവൻ അഹരോൻ ജനത്തിന് നേരെ കൈ ഉയർത്തി അവരെ ആശീർവദിച്ചു. എന്നിട്ട് പാപയാഗവും ഹോമയാഗവും സമാധാനയാഗവും അർപ്പിച്ചിട്ട് അവൻ ഇറങ്ങിപ്പോന്നു. മതി ആന്റി, എല്ലാം അർപ്പിച്ചിട്ട് തീ കത്തിക്കാൻ നിൽക്കല്ലേ. Come on. എല്ലാം ക്രമപ്രകാരം അടുക്കി വെച്ച് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യണം. പ്രാപിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യണം. Amen. So Aaron corrected everything, did the burnt offerings, he did all the offerings, and he stepped out. He did not stand there to set the people on fire. Amen. Amen. Step out ചെയ്തു. He stepped out. Amen. നമ്മുടെ സഭായോഗത്തിൽ ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കണം. This all should happen in our services. ചില ശുശ്രൂഷകന്മാരെ നോക്കി ഞാൻ പറയുന്നു. Let me tell to some ministers of God sitting here. ക്രമപ്രകാരം അടുക്കി വെച്ചിട്ട് നീ സ്റ്റെപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യണം. I mean, do it all according alignment and you step it out. Step out. നീ സ്റ്റെപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്താ കാണുന്നത്, when you step out, you'll see ദൈവത്തിൽ നിന്നൊരു തീ അവിടെ ഇറങ്ങി വരും. You see the fire coming from God. Hallelujah. Hallelujah. ഇന്ന് പകൽ നമ്മൾ അതിനൊരു ശ്രമം നടത്തുക. This morning we are trying for that. നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ അടുക്കി വെച്ച് let's align ourselves. Amen. നമുക്കൊന്ന് മാറി നിൽക്കണം. Let's step out. കർത്താവ് കത്തിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണണം. Let's see the Lord setting us on fire. ഞാൻ ഈ ജെനുവിൻ ഫയറിനെ വിശ്വസിക്കുന്നയാളാണ്. I believe this genuine fire. ഞാൻ പണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, തീയുടെ പല കളേഴ്സ് ഉണ്ട്. As I told before, there's different colors of a fire. Blue flame ഉണ്ട്, there's blue flame, yellow flame ഉണ്ട്, yellow, orange flame there's ഉണ്ട്, orange, red ഉണ്ട്, there's red. പക്ഷേ blue flame ആണ് ഭയങ്കര powerful. But the blue flame is very intensive and powerful. Yes sir. yellowയും orange ഒക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ, and as well when there is yellow and orange at the same time, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഗ്യാസ് കത്തുമ്പോൾ yellowയും orange ഒന്നും അല്ല വരുന്നത്. when the flame which comes off your gas stove, there does not come yellow or orange, and blue ആണ് വരുന്നത്. the blue fire, the blue flame comes out. pure form of fire is blue. The pure form of fire is blue. Come on. അത് വരുന്നത് ഒരു liquid cylinderൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. that comes out of a liquid cylinder. Come on. Hallelujah.
ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന ലിക്വിഡ് ഫയറിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. I'm speaking about the liquid fire which I'm preaching നിങ്ങൾ about. എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ? Are you with me? വിറക് കത്തിച്ചാൽ ഈ ബ്ലൂ ഫ്ലെയിം വരത്തില്ല. I mean, when you set a wood on fire, you won't see a blue flame. അതൊരു ലിക്വിഡ് ഫോമിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. This comes out of a liquid form. അത് മെറ്റലിനെ വരെ ഉരുക്കി കളയുന്നതാണ്. I mean, this can even consume metal. ഞാൻ ഈ ബ്ലൂ ഫ്ലെയിമിനെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. I believe in the blue flame. Amen. Amen. ഇന്ന് പകൽ നിങ്ങളുടെ മേൽ ചിലരുടെ മേൽ അത് ബ്ലൂ ഫ്ലെയിം കത്തട്ടെ. I mean, this morning let the blue flame burn upon you. അത് പവർഫുൾ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മേൽ നിൽക്കട്ടെ. Let it come upon you powerfully. എത്ര പേര് അത് പ്രാപിക്കാൻ റെഡിയാണ്? How many are ready to receive that? യാഗപീഠത്തിലെ തീ എപ്പോഴും കത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം. So the fire on the altar should always keep burning. അത് അണഞ്ഞു പോകരുത്. It should never be put off. റിവൈവൽ ഉള്ളപ്പോൾ കത്തും. When there's revival, it will burn. സൺഡേ യോഗത്തിനും കത്തും. It will be happening in Sunday service. പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനല്ല. But I'm not telling it like സൺഡേക്ക് that. അപ്പുറത്തും മൺഡേയും ട്യൂസ്ഡേയും വെനസ്ഡേയും തേഴ്സ്ഡേയും എല്ലാം ഈ യാഗപീഠത്തിൽ തീ കാണണം. I'm telling you, after Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, and all through the week, this fire should be seen upon you. എത്ര പേര് ഇന്ന് പകൽ അങ്ങനെ ഒരു തീ പ്രാപിക്കാൻ How many റെഡിയാണ്? of you are ready to receive this kind of fire? എന്നെ ദൈവം കത്തിച്ചത് 2006 God set me on flames, on fire in 2006. ഞാൻ ഒരു ബസ് യാത്രയിലാണ് കത്തിയത്. And I was burning in a bus journey. എന്റെ എൻകൗണ്ടർ നടക്കുന്നത് ബസ് യാത്രയിലാണ്. My encounter happened in a bus journey. അത് എന്റെ പുറകിൽ പിടിക്കാൻ വോളണ്ടിയേഴ്സ് ഇല്ല. There was no volunteers to hold upon me behind. അയ്യോ ഞാൻ വീഴും പുറകോട്ട് നോക്കി കസേര വല്ലതും ഉണ്ടോ നോക്കി വീണ ആളല്ല. And I'm not a person who fell behind by looking, is there any chairs behind? ഞാൻ ഇതിനെല്ലാം എതിരായിരുന്നു. I was completely against all those. ഞാൻ ഇതിനെല്ലാം എതിരെ പ്രസംഗിച്ചയാളാ. I was a person who completely spoke against all this. പക്ഷെ ഒരു ബസ് യാത്രയിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് സ്ലെയിൻ ആയി. But in a bus journey, I was slain for the first time. പുറകിൽ പിടിക്കാൻ ആരുമില്ല. There was nobody to hold me. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇത് അനുഭവിക്കുന്നത്. That's why I am experiencing this for the first time. പ്രാപിക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലായിരുന്നു. There is no hindrance to receive. പക്ഷേ 16 വർഷമായിട്ട് ഈ യാഗപീഠം കത്തി നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വിറക് വെച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ. But for 16 years, in order to sustain this fire, I have to add on the wood. Hallelujah. Yes, sir. ഈ റിവൈവൽ നിങ്ങളെ പലരെ കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. This revival may ablaze many of you. പക്ഷേ ഇത് നിങ്ങളുടെ മേൽ കത്തി നിൽക്കണമെങ്കിൽ But if this fire should sustain on you, നിങ്ങൾ വിറക് പറക്കി ഇതിനകത്ത് വെക്കണം. you should keep the wood upon it. മെനക്കെട്ട് ഇതിനകത്ത് നിൽക്കണം. You should work on it. You should stack on it. നിങ്ങൾ കത്തുന്നത് പിശാചിന് ഇഷ്ടമല്ല. The devil does not like you burning for God. Hallelujah. Hallelujah. ഇത് കത്തുന്നത് യാഗപീഠത്തിന്റെ മേലാണ്. This is burning upon the altar. അപ്പൊ ഈ തീ ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ വേണം. For this fire to descend, there should be particular things. ഒന്നൊരു ഓൾട്ടർ വേണം. One, there should be an altar. ആമേൻ. Amen. എത്ര പേർ തീ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്? How many of you expect a fire? ഇത് ഓൾട്ടറിനകത്ത് മാത്രമേ ഇറങ്ങത്തുള്ളൂ. When this fire only descends upon an ഈ altar. ഓൾട്ടറിനകത്ത് empty ആയാൽ പോരാ, ഇതിനകത്ത് യാഗമൃഗങ്ങൾ വേണം. I mean, this altar should not be empty. There should be sacrificial animal over that. അതുകൊണ്ടാണ് റോമാലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു, That's why the book of Romans says, ഈ ലോകത്തിന് അനുരൂപമാകാതെ നന്മയും ജീവനും പ്രസാദമുള്ള ആമേൻ ജീവനുള്ള യാഗമായി നിന്നെ ഇതിനകത്ത് കയറ്റി കടത്തണം. I mean, that's why book of Romans chapter 12 verse 1 says, give yourself as a living sacrifice, holy and pleasing God. പഴയ നിയമത്തിനകത്തെ യാഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? What is the specialty of the sacrifice in the Old ആ Testament? യാഗമൃഗത്തെ കയറ്റി കടത്തുമ്പോൾ When you put on the sacrificial animal, അതിന് ജീവനില്ല, that's dead. അതിനെ കൊന്നിട്ടാ കടത്തുന്നത്. I mean, you're killing it and putting on the altar. ആ കൊന്നതിന്റെ മേലാണ് തീ ഇറങ്ങുന്നത്. The fire is descending upon the killed animal. പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് നീ ജീവനോടെ കയറി കിടക്കണം. But in the New Testament, you should be alive. Come on. Yes, sir. നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ? Are you with me? ജീവനോടെ ഇതിനകത്ത് കയറി കിടക്കണം. You should be submissive on the altar alive. പറഞ്ഞ ജീവനും വിശുദ്ധിയുമുള്ള യാഗം. Amen. Living and holy sacrifice. പ്രാർത്ഥിച്ചു. എനിക്കറിയാം, എനിക്ക് ഇന്ന് ചിലരുടെ മേൽ തീയുടെ മണമൊക്കെ അടിക്കുന്നു. I am sensing the smell of fire upon people right now. ചിലരുടെ മേൽ ഇന്ന് പകൽ തീ കത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. There's a possibility of fire burn upon you. ജീവനും വിശുദ്ധിയുമുള്ള യാഗം. A sacrifice which is living and holy. Thank you. ഇതിനൊക്കെ യാഗപീഠവും യാഗമൃഗവും റെഡിയാണെങ്കിൽ തീ റെഡിയാണ്. I mean,
if this altar and the sacrificial animal is ready, the fire is also ready. എന്നാൽ പിശാച് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാവോ? Do you know what the enemy does? ഈ യാഗപീഠത്തിനെതിരെ എപ്പോഴും അവൻ നിൽക്കും. Amen. This enemy stands against the altar all the time. നിന്റെ വീട്ടിൽ തീ കത്താൻ അവൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല. The enemy does not allow this fire to burn upon you. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായത്. I understood this one thing last day. ഈ തീക്കെതിരെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ട്. There's a spirit which stands against this fire. ഈ തീക്കും യാഗപീഠത്തിനും എതിരെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ട്. There is a spirit which stands against the fire. അത് ഇസബേൽ സ്പിരിറ്റ് ആണ്. There's a spirit of Jezebel. ഇസബേലിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് യാഗപീഠം ഇടിഞ്ഞു പോയത്. I mean, at the time period of Jezebel was the altar was broken. Yes, sir. എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ? Are you with me? Come on. That's deep. ഇന്ന് പകൽ നമുക്ക് ആ യാഗപീഠത്തെ ഒന്നുകൂടെ തിരിച്ചു പണിയണം. This morning, let's build the altar back. എത്ര പേർ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ റെഡിയാണ്? How many are ready to pray? ഈ സത്യത്തിൽ ഈ പ്രസംഗം പ്ലാൻ ചെയ്തതല്ല. I mean, I did not plan this message today. ഗലേഷ്യൻസ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ കയറിയത്. I mean, I came here planning to speak from Galatians. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു തീ വേണ്ട ചിലർ ഇന്ന് രാവിലെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. But I believe some people who want fire are here in this place. ഏലിയാവിന്റെ കാലഘട്ടമായപ്പോൾ At the time of Elijah, ഇസബേലാണ് ആ ദേശത്തെ നയിക്കുന്നത്. Jezebel was ruling the country. ഇസബേലിന്റെ കയ്യിൽ റിമോട്ട് പോലെയാണ് ആഹാബ് നിൽക്കുന്നത്. Ahab was like a remote in the hand of Jezebel. അവൻ യാഗപീഠത്തിൽ എന്നും അടുക്കി വെക്കണമെന്നുള്ള തീ വിറക് വെക്കാൻ സമ്മതിച്ചില്ല. I mean, Ahab did not allow the wood to be stacked in the altar. എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ? Are you with me? Come on. വിറകടുപ്പ് കത്തിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് വീട്ടിൽ? How many of you burn the normal chula? ആമേൻ. വീട്ടിൽ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വിറകടുപ്പ് കത്തിക്കാറുണ്ട്. There is chula in our house. ആമേൻ. ഉടൻ wooden stove. അത് കത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കൈ ഇടാൻ പറ്റുമോ അതിനകത്ത്? I mean, can you put your hand inside that wooden stove when it's burning? ചിലപ്പോൾ തീ കെട്ടിട്ട് കനല് കടന്നാലും കൈ ഇടുവോ? I mean, when there's coal after the fire, will you put your hand? അപ്പൊ കല്ല് ഇടിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം അതിന്റെ വിറക് അണയ്ക്കണം. Or in order to break the altar, first you should put out the fire and the wood. അതിന്റെ കനലും കെട്ടണം. The coal should also burn out. കനലും കെട്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിന്റെ കല്ലിടിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. When only after the coal is burned out, then only the altar can be put away. Hallelujah. Come on, sir. എന്താ ഇസബേലിയ ശക്തി ചെയ്യുന്നത്? What does a Jezebel spirit do? ആ തീക്കകത്ത് വിറക് വെക്കാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല. The Jezebel spirit does not allow you to stack the wood in the altar. അടുപ്പിൽ പാമ്പ് കിടന്നാലും പ്രശ്നമില്ല. I mean, there is no problem when there is a snake in the chula. അടുപ്പിൽ നായക്കുട്ടി കയറി കിടന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. There is no problem even when a puppy is in the wooden stove. പക്ഷേ അടുപ്പിൽ തീ കത്തിയാൽ ഇസബേലിയ മണ്ഡലങ്ങൾ വിറയ്ക്കാൻ But തുടങ്ങും. there is a problem when the fire burns on the stove. ഈ ബാംഗ്ലൂർ റിവൈവൽ ആരെയൊക്കെ പേടിപ്പിച്ചെന്നറിയോ? You know, this Bangalore revival made so many people tremble. ആരൊക്കെതിരെതിരായെന്നറിയോ? So many people are standing against this. തീ കത്തുന്നതിനെതിരെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ജെസബൽ സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ട്. There is a Jezebel spirit standing against the fire of God that's burning on the altar. പക്ഷെ ഉറപ്പാണ്, But one thing assured, ആരെല്ലാം അടുപ്പ് കത്തിച്ചില്ലെങ്കിലും ഒരു തലമുറയിൽ ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചാൽ ആ തീ വീണ്ടും അവൻ ഇറക്കിയിരിക്കും. hallelujah, if God decides to set a generation on fire, how much people are standing against, God will set a generation on fire. ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു, This morning I believe, ആരുടെയോ മേൽ ഉടഞ്ഞുപോയ ചില യാഗപീഠങ്ങൾ ദൈവം വീണ്ടും പണിത് ദൈവത്തിന്റെ തീയെ ദൈവം ഇറക്കാൻ പോവുകയാണ്. I believe God is going to restore the altars which is broken and build it back, and God is going to descend his fire upon the altar. എങ്ങനെ ജെസബൽ സ്പിരിറ്റിനെ അറിയാൻ പറ്റുന്നേ? How can you know the Jezebel spirit? അതൊരു ഡിസീവിംഗ് സ്പിരിറ്റ് ആണ്. That's a deceiving spirit. അതൊരു വശീകരണത്തിന്റെ സ്പിരിറ്റ് The ആണ്. spirit of deception. പക്ഷെ അത് പ്രൊഫറ്റിക്കൽ വേർഡിന് എതിരായിരിക്കും. That's always against prophetical word. പ്രവാചകന്മാർക്ക് എതിരായിരിക്കും. That will be always against prophets. അഭിഷേകത്തിന് That will എതിരായിരിക്കും. be always against anointing. Come on. ജീസസ് എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ? Are you with me? തീക്കെതിരായിരിക്കും. It will be against a fire. ആമേൻ. ഞാൻ ഇതിനൊന്നും പുറകെ പോകുന്നയാളല്ല. I'm not a person who goes behind any of ഞാൻ this. തീയുടെ മാത്രം പുറകെ പോകുന്നയാളാ. I'm a person who goes behind the fire. പക്ഷേ ഈ കഴിഞ്ഞ ചില ദിവസങ്ങളായി ഞാൻ പല ഇങ്ങനെയുള്ള നെഗറ്റീവ് സ്പിരിറ്റുകളെ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് സെൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. I mean, a couple of days ago, I started sensing the negative spirits like this. അതിനകത്ത് ഒരു സ്പിരിറ്റ് ആണ് ഫറവോനിയ സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഫാറോ സ്പിരിറ്റ്. A spirit among that is a spirit of Pharaoh. Pharaoh spirit. എന്താ ഫാറോ സ്പിരിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? What does a Pharaoh spirit നിന്റെ do? വാഗ്ദത്തങ്ങളെ ഡിലേ ചെയ്യിപ്പിക്കും. The spirit of Pharaoh will delay your promise. നിന്നെ ആരാധിക്കാൻ വിടത്തില്ല. The spirit of Pharaoh will not allow you to go worship. Come on. Come on. Come on. മറ്റൊന്ന്
തലമുറകൾക്കെതിരായിരിക്കും. Other one, the Pharaoh spirit will stand against generations. എല്ലാം ഈ കേരളത്തിലും സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കടന്ന് ചലിക്കുന്നുണ്ട്. All these are working together in Kerala and in South India. ഇതിന് വെളിപ്പാടുള്ള ചിലർ എഴുന്നേറ്റ് വെട്ടണം. Come on, people with the revelations will stand up and cut it off. തലമുറകൾ ജനിക്കാൻ പാടില്ല. A generation should not come out. ചർച്ചിനകത്ത് തലമുറകൾ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. A generation should not arise in churches. അതൊരു ഫറവോന്യ സ്പിരിറ്റ് ആണ്. That's a spirit of Pharaoh. പിന്നെ ഇവര് നമ്മളെ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കും. I mean, this will make us do hard work. നമ്മുടെ വേജസ് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്യും. Make us cut all our wages. ആമേൻ. Yes, നമ്മളെ sir. ഇങ്ങനെ ഡിലേ ചെയ്യിപ്പിക്കും. It will make us delayed in all things. നാളെ It will postpone tomorrows and പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്ന് tomorrows. പകൽ പറയട്ടെ, But let me tell you this ഇതിനെ morning, തൊടാൻ സഭയിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ but if there's anybody to touch the spirit in the church, അവിടെ തലമുറകൾ എഴുന്നേൽക്കും. there a generation will അവിടെ arise, ആരാധന വെളിപ്പെടും. their worship will be manifested. പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഞാൻ ഈ ദൂത് പറയുമ്പോൾ when I'm talking this message, പലരുടെയും വാഗ്ദത്തത്തിനെതിരെ ചലിക്കുന്ന ഫറവോന്യ വ്യാപാരങ്ങളെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് പകൽ ദൈവസഭ തൊടട്ടെ. let the church touch the Pharaoh spirit who is standing against the promise of a generation. ഫറവോന്യ സ്പിരിറ്റ് ഒരു വീട്ടിനകത്ത് കയറിയാൽ, If a Pharaoh spirit enters a house, ഒരുവന്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് മേൽ എൻ്റർ ചെയ്താൽ, if it enters above an education of a person, 3 വർഷം കൊണ്ട് തീരേണ്ട കോഴ്സ് 10 വർഷമായാലും തീരത്തില്ല. I mean, a course which is supposed to finish with 3 years will not end after 10 years also. 1 വർഷം കൊണ്ട് എഴുതി തീർക്കേണ്ട IELTS 15 പ്രാവശ്യം എഴുതിയാലും കിട്ടത്തില്ല. An IELTS which you should get in 1 year, you will not get it within 15 നിന്റെ years also. വാഗ്ദത്തത്തിനെതിരെ നിൽക്കുന്ന ഫറവോന്യ സ്പിരിറ്റുകളെ വെട്ടാൻ ഒരു അഭിഷേകം Come on. ഇന്ന് പകൽ ചിലതിന്റെ മേൽ വീഴട്ടെ. Let an anointing to cut out the Pharaoh spirit fall upon somebody today. Shabrala katala അന്യഭാഷയിലൊക്കെ പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചു. pray in tongues shebrele ketelebe shabala kerwala Lambra, katabra, shartala. fail mazukru baital Uratiala. lebre yamsho manal kadala bastiyarbana lamsha rakatala mama katala. shadala rigadala shabartheni adalmana നീട്ടി വെക്കുന്ന everything that's delaying and postponing. അത് നിനക്ക് നൽകി തരാതെ നീട്ടി വെക്കുന്നതിന് ഇന്ന് പകൽ ആത്മാവിൽ നീ അതിനെ വെട്ടിക്കളാ. This morning cut out the spirit which is delaying your things. ചില വിവാഹങ്ങൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ വേഗത്തിൽ നടക്കട്ടെ. Let marriages be quickened in the name of Jesus. ചില തലമുറയുടെ ഭാവി യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ വേഗത്തിൽ തുറക്കട്ടെ. And let the educations be open for the generation. ജനിക്കുന്ന തലമുറകളെ കൊന്നുകളയുന്ന ഫറവോന്യ സ്പിരിറ്റുകളെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ വെട്ടിക്കളാ. Every spirit, every Pharaoh spirit that's killing every newborn child, let it be cut off in the name of Jesus. Shabra la karva sifini brakatala base.